어제 제가 광화문에 있었어요. 광화문 근처에서 제가 어제 아침에 있었는데 어제 아침을 거기 지나면서 보니까 어제 뭐 거기에 대단히 많은 행사들이 이렇게 준비되고 있더군요. 그걸 보면서 야, 이게 참 복잡한 지금 상황으로 접어들고 있구나 하는 생각이 들었습니다. Yesterday, I had an opportunity to go to Gwanghwamun, center of Seoul, and there I found many people were preparing to do something. Lots of different kind of gathering. And I thought, we are coming to a new cycle of very complicated situation. 지금 그걸 보면서 확실히 우리가 지금 불확실성이 점점 더 커지는 그런 시대로 진입하고 있구나. 이런 생각이 들었습니다. And as I see the situation in Gwanghwamun yesterday, I thought we are coming to a new cycle of uncertainty, greater uncertainty. 거기에 보니까 한쪽에는 문재인 정권 퇴진 운동을 하고 있고, 한쪽에서는 또 그거하고 이제 비슷한 건데, 김정은이 내려오면은 박살내자. 뭐 이런 구호가 있고, 또 한쪽에서는 노동운동가들의 집회가 있고, 굉장히 다양한 집회들이 이렇게 있는데, 이게 지금 어떤 흐름에 영향을 주기 위해서 각각 나름대로의 어떤 자기 의견을 표출하는 그런 거죠. There are many kind of different gathering or preparing at Gwanghwamun, and one of that is when Kim Jong-un comes, will 박살내다. Beat him up. Beat him up. And another Frankart said that let's get away Moon Jae-in power, Moon Jae-in government, and other gatherings were prepared there. 복잡한 상황을 상징적으로 보여준다고 볼 수 있는 거죠. It's a kind of symbolic situation of current Korean state. 누가 그런 글을 쓴 걸 봤습니다. 지금 현재 오중혁명의 시대다. 5가지 혁명이 진행되고 있다. 우리 한국 상황에서 이런 이야기를 쓴 걸 제가 봤습니다. I saw in a newspaper that currently 5 kind of different revolution are on the way. 그건 촛불이 시작한 정치혁명. The first is that the political revolution, starting from candlelight. 두 번째가 한반도의 평화혁명. The second is the peace revolution in Korean Peninsula. 그 다음 세 번째가 미투로 본격화된 여성혁명. Next is 여성혁명, woman revolution. Feminist revolution, starting from Me Too movement. 네 번째가
4차 산업혁명과 보호무역주의가 뒤섞인 세계 경제혁명. The fourth is World Economic Revolution, starting from Fourth Industrial Revolution and 보호무역주의. Trade protectionism. Trade protectionism starting from America. 그 다음에 기후혁명. Next is climate revolution. 어때요? 그런가요? 굉장히 다양한 크고 작은 물결이 지금 한반도를 관통하고 있습니다. Many different kind of flow are passing through Korean Peninsula. 먼저 그런데 여기서 이제 우리가 이걸 일일이 다 살펴보려면 많은 시간이 필요할 텐데 오늘 시간에 그걸 다 살펴볼 수는 없고 여기서 지금 현재 한국 사회에 대해서 간단히 제가 먼저 이야기하고 지나가고 싶어요. We have no time to talk about on this in detail, all of this, but I'd like to mention about the Korean situation at the moment. 지금 우리 사회는 어제 광화문에서 벌어진 상황으로 상징되는 것처럼 산업화 세력과 크게 봐서는 산업화 세력과 민주화 세력이 갈등하고 있는 상태에 놓여 있다. 이렇게 보았습니다. I think the current Korean situation is a struggling state of industrialization 세력, industrialization, power of industrialization, and power of democratization. Yeah, struggle between these two. 우리가 역사적으로 볼 때 산업화 이전에는 물질적으로 매우 빈곤했죠. 아마 그 산업화 이전 시대를 지금 기억하시는 분들이 여기에 꽤 있네요. 꽤 있으셔. 정말 빈곤했습니다. 모든 것을 정말 아껴 쓰지 않으면 안 됐고. Before the industrialization, we were very poor. 그래서 산업화 때는 잘 살아보세요. 라는 구호를 가지고 물질적인 풍요를 추구한 셈이었죠. And during the period, we pursued material abundance through a motto of live, 잘 살아보세요. Live well, live abundantly, live well. 그런데 그러한 그 산업화를 이끌었던 세력이 군부 세력이었습니다. And those who led that industrialization was the military, power military. 그래서 그때는 거기에 자유의 희생이 따랐고, 그리고 그 산업화가 추진되면서 빈부 격차가 심화되는 그런 사회적인 희생이 따랐습니다. So that there was sacrifice of liberty, freedom, and there is a big gap between the rich and the poor. 그래서 그러한 것을 감수하면서 오래 갈 수는 없다. 그래서 정치의 민주화와 경제 정의의 실현이라는 다른 목표가 설정됐었죠. 그래서 이것을 이루기 위한 많은 희생이 있었습니다. So that time the social goal was the democratization of the politics and justification of economic and social and economic justification.
Equalization? Justification 무슨 economic and social justification. You mean like balancing? Yes, it? balancing. Okay, Yes, yes. Right, okay. To achieve that goal, there was lots of sacrifice. Many sacrifice. 많은 희생이 있었습니다. 결국 그러한 희생과 엎치락 끝에 결국 촛불을 통해서 정치혁명의 단초를 이끌어낸 셈이죠. And through lots of social and political struggle, there occurred Candle Revolution, so that initiation of political democracy has been achieved. But it's just initiation. 단초를 이끌어냈을 뿐입니다. 그것은 어떤 정권은 바뀌었지만은 기존 그 사회적인 기존의 그러한 상태에서 기득권을 가지고 있었던 그 사람들, 세력들, 이 정치, 경제, 사회, 언론 각 곳에 그대로 남아 있는 상태에서 이 정치적인 것만 바뀐 셈이죠. But it's only change of the power itself. But the other social system and other parties and other powers stayed as it was, as it has been. 그래서 그러한 이 파워가 정치 권력이 바뀌어서 이제 어떤 것을 추진하려고 하는 어떤 골이 있겠죠. 그 정권을 이룬 세력들이 이제 이루고자 하는 골이 있죠. 그럼 대중들 촛불을 같이 했던 사람들의 염원이기도 하고, 그래서 어떤 사회 정의와 어떤 제대로 된 정치 민주화를 이루기 위해서 여러 가지 정치 제도도 바꿔야 한다, 또는 경제 제도도 바꿔야 한다, 여러 정책을 실현해야 한다, 여러 가지 것들이 이제 나오는 거죠. 그런데 거기에 이제 그것에 의해서 이익을 받는 집단이 생기고, 그것을 통해서 손해를 보는 집단이 생기고 해서 이제 갈등이 생기는 겁니다. 그래서 그 갈등에 지금 현재 우리가 그런 갈등 상태에 놓여 있는 것이죠. So that there occur lots of struggles between to have and who have not. Yeah. Yeah. Okay. 그래서 이제 어제 광화문에서 제가 봤던 거가, 한쪽에서는 적폐 세력을 몰아내야 한다는 그런 주장이 있고, 다른 한쪽에서는 김정은 일당의 앞잡이 노릇을 하는 문재인 정권을 몰아내야 한다. 이게 딱 부딪히고 있는 겁니다. 그러한 두 가지 모토가 상징이라고 생각됐어요. So as we saw in 광화문, there's a big struggle between two parties. One is the old 적폐 세력, old absolute power. Absolute power should be cleared out, and the other party was that the Moon Jae-in power should be cleared out, because his power is doing a kind of 합잡이, propaganda of Kim Jong-un. 이걸 보면서 어떤 역사적으로 우리가 이런 비슷한 경험을
몇 차례 했구나 하는 생각이 들었습니다. We have this kind of experience several times in our history, in Korean history. 그것은 우리가 8.15를 맞은 그 해방전국에서의 혼란, 그때 엄청난 그 기득권자와 없는 사람들 간에 엄청난 혼란이 있었고, 그 다음에 또 하나는 4.19 혁명 이후의 혼란입니다. Another one is that one is just after the liberation from the Japanese regime, and another one is just after the May 19 revolution, student revolution. In 1980? No, 1960. 1960. Oh. 그때 엄청난 사회적 갈등을 경험한 거죠. We experienced lots of social struggle at that time. 그러나 그러한 갈등 속에서 어떤 통합된 비전도 제시가 됐었어요. 그런데 그러한 통합된 비전을 공유하지 못하고 거의 폭력적으로 기득권 세력이 전국을 지배하게 됐죠. 그러한 우리 안타까운 역사적인 그러한 과거를 가지고 있습니다. At that time, integrated vision has been proposed, but it was not accepted by the mass, and eventually to have controlled the situation, nearly through violence. 이게 이러한 상황으로 자칫하면은 지금 제가 그 전에 서비스에서 그런 이야기를 했습니다. 이 권력의 정통성으로 보면은 우리가 200년 만에 온 권력의 정통성이다. 이렇게 제가 이야기했습니다. 이건 지금 예사로운 시기를 우리가 이 권력 측면에서 봤을 때 맞은 것은 아니다. 그전에는 여러 가지 이런 갈등 상황 속에서 어떤 통합된 그런 어떤 정통적인 권력이 들어선 적이 없습니다. 순조가 1800년 갑자기 돌아가신 이후에, 정조가 1800년 갑자기 돌아가신 이후에, 그 이후에 이제 외척들이 한 60년 지배하고, 그러면서 이제 조선의 그 정통성이 무너지기 시작합니다. 그러면서 조선 말로 와서는 이제 매관매직 상태까지 벌어지고, 그래서 이 권력과 이 백성들이 완전히 이반된 그러한 세월이 오래 지속되죠. 그런 게 거의 100여 년 정도 지속됐다고 볼 수 있습니다. 그러다가 결국은 나라를 일본에 뺏기죠. 일본에 뺏기고, 그 뒤로 해방은 됐지만은 다시 미국의 영향력에 의해서 권력이 형성되고, 그리고 그 뒤로 군사정권, 4.19 이후로 등등 해서 그 200년 만에 제대로 된 어떤 정통성이 있는 정권이라고 나는 볼 수가 있다고 생각했어요. 그런데 이러한 정통성이 있는 정권이 들어서서 지금 그동안의 어떤 적폐라고 우리가 표현하는데, 많은 사람들이 그동안 그 쌓였던 많은 그 해결해야 할 역사적인 과제들이 너무나 많은데, 그것에 대한 요구가 분출되고 거기에 저항하고 하는 이 갈등 속에 우리가 놓여 있는 거죠. I said that the current power is historically legitimate power in 200 years in Korean history. That's what I said before. But there are so many things to release and to solve, and there are lots of resistance to that.
so that we are in the situation, very different, very difficult situation. 그리고 아까 5가지 혁명이라고 했는데 이게 이제 정치혁명에 대한 이야기를 제가 지금 한 건데요. 정치혁명이지만은 그것이 가지고 있는 과제와 지금 현재 상태가 어떤가. 이거 하나만 가지고도 지금 굉장히 복잡하죠. I'm talking about the political revolution only. But in that alone, it's so difficult to solve, to go through this difficult situation. 그런데 그 이후에 한반도 평화 어떻습니까? 요즘 어떤 들뚱말뚱 하면서 쉽지 않죠. 왜? 이건 우리만 해결해서 되어질 문제가 아니라 결국 이건 국제적인 그 관계 속에서 지정학적인 관계 속에서 이게 여러 가지 요소들이 여기에 영향을 미칩니다. 쉽지 않습니다. And the next is the peace revolution of Korean Peninsula. But it's not easy too. As we experience these days, there are many parties influencing that, including America, China, Japan, or others. 그리고 여기서도 남북이 제대로 협력 관계를 이루어서 어떤 경제 협력이 이루어진다 하더라도 다른 또 이제 걱정들이 지금 올라오고 있습니다. 그것은 경제 협력이 되어서 이제 어떤 다른 북한의 이 요소를 사용해 가지고 경제 개발이 이루어진다 하더라도 지금 현재 형성되어 있는 소위 남북 문제, 여기에 소위 있는 자와 없는 자들의 그 간극, 이것이 더 벌어지는 쪽으로 이것이 기여할 거 아닌가. 이런 걱정도 생기는 거죠. 일부에서는. Even though the North and South can cooperate economically, there occurs some concern that it may serve to strengthen the separation of the have and not have. 그리고 지금 4차 산업혁명, 보호무역주의 혁명, 어떤 2가지 측면으로 진행되고 있는 경제혁명, 세계적인 경제혁명. 여기서 지금 우리가 지금 겨우 산업화에 어느 정도 지금 이렇게 산업화에 올라왔는데 이러한 새로운 산업들이 이렇게 일어나면서 지금 세계적인 경제 상황은 굉장한 경쟁, 새로운 경쟁을 위해서 엄청나게 빠른 속도로 달려가고 있습니다. We have achieved industrialization a little bit, but the current situation of industry and technology open a new era of competition. 얼마 전에 이 중국의 발전 상황을 잠깐 이야기 드리는 경우가 있어요. 이 4차 산업혁명을 활용한 중국의 발전 상황이 무서울 정도로 빠르게 지금 진행되고 있습니다. 그 한 예를 자동차 산업에서 들더군요. 전기차의 실용화를 위한 소위 여러 가지 그 여건이 중국에서는 굉장히 빠른 속도로 진행되고 있답니다. 그 다음에 우리나라에서는 지금 택시에서 반대해가지고 못한 풀제, 이 자가용들의 풀제, 카풀제가 엄청나게 빠른 속도로 진행되고 있다는 거예요. 그래서
이 인터넷을 활용하고 인터넷도 굉장히 많이 그래서 그러한 것들을 활용한 그 사회 시스템이 자가용이 자기가 자가용을 가질 필요가 없다는 거예요. 내가 필요하면 거기다 인터넷 통해 올리면은 차가 온다는 거예요. 그렇게 해가지고 같이 쓸 수 있는 이런 지금 다른 어디에서도 찾을 수 없는 그런 시스템들이 지금 중국에서는 굉장히 빠른 속도로 개발되고 있다는 이야기가 됐습니다. Recently, I heard the revolutionary advancement in China in social system and especially in the car industry and transformation industry. 그러니까 우리가 겨우 이룩한 이 산업화의 어떤 나름대로 경쟁력 있는 이 산업화에서 지금 우리가 언제 그러한 거기서 혜택 보는 그 상태를 상실해 갈 수도 있는 상황에 놓여 있는 겁니다. 그 심하게 이야기한 사람들은 우리도 언제 남미처럼 다시 이렇게 몰락할지 모른다. 그런 이야기도 하잖아요. 그러니까 좀 굉장한 혼돈 속에 있는 겁니다. We are in the lots of confusion, debating on the prospect of the future of our industrialization of economy. We may be the next South America in economy. There's a concern, such kind of concern occurred. 마지막 기후혁명 이야기했지만 lastly, climate revolution. 우리가 그것은 더 이상 이야기 안 해도 되겠죠. 우리가 전혀 그전과는 다른 그런 기후를 경험하고 있습니다. 계절이 그전하고 전혀 다른. 이게 이제 이러한 것들이 전부 이제 그 기후 온난화의 결과일 수 있다. 뭐 이런 이야기도 하고 하는데 이것이 어떻게 갈지 지금 모릅니다. 그리고 이러한 것에 굉장히 큰 원인을 제공하고 있는 미국이 다른 지금 뭐 기후 협약이랄지 뭐 이런 것들 우린 빠지겠어 하고 있잖아요. 미국이 빠지면은 또 다른 한 축인 중국에서도 어떻게 하겠어요? 지금 이 기후 혁명이 어떤 방향으로 갈지 모릅니다. Next is climate revolution. We don't know what direction this revolution will go because the Trump regime said, okay, we will out of that agreement of climate. And then another party, China, we are not sure what they will go. 이러한 상황 속에 어제 저녁에 이렇게 뉴스를 잠깐 보니까 지금 세월호 유가족 불법 사찰을 총괄 지휘한 혐의로 검찰 조사를 받던 전 국군 기무사령부 사령관 이재수라는 분이 60세인데 자살을 했다. 이런 기사가 나오더군요. And I saw in a newspaper yesterday that one who is in the process of prosecutors 조사 investigation Okay. made suicide. Investigation of what? In Korea? In Korea 세월호. 세월호, Oh, yes. I see. made suicide. Wow. 이것도 다른 어떤 상징이죠. 지금 얼마나 그 갈등이 심각한가. 사실은 그러한 어떤 과거에 있었던 역사를 다시 바로잡아 보자 하는 그러한
그러한 이제 어떤 것에 대한 저항이 실제 그냥 저항 정도가 아니라 어떤 거기에는 대단한 어떤 믿음이 깔려 있는 거예요. 나는 이렇게 했는데 당신들이 나를 그렇게 생각해? 이제 이런 거죠. There are lots of resistance and struggle here. 그러면서 이제 오늘 여기 택시를 타고 오면서 생각이 드는 게 지금 현재 우리 사회의 이 현상을 어떻게 우리가 볼 수 있을까? How we can see this current situation in Korea? 불안감이 점점 점증하고 있고, 그리고 여러 가치가 흔들리고 있고, 그래서 방향감이 상실되어 있다. 아마 이렇게 이야기할 수 있지 않을까 싶어요. Concern coming from uncertainty, and the value is shaken, so that the lost direction. 이런 사회적인 갈등은 결국은 이게 쉽지 않은 거가, 이 갈등이 쉽지 않은 거가 결국 그러한 갈등 밑에 보면은 거기에 두려움이 깔려 있습니다. 그 두려움은 상처에서 오는 것이고 트라우마에서 오는 겁니다. 이게 각 사람들 안에 깔려 있고, 그걸 통해서 형성된 자기 가치와 자기의 어떤 주장, 생각, 이것이 충돌하고 있는 거예요. 그래서 그 가장 밑에는 사실 두려움이 깔려 있고, 그래서 그 두려움이 현재 그 민낯을 드러내고 있는 상태다. 이렇게 볼 수 있는 거죠. 지금 현재 한국의 상황. The current situation of Korea, we can say that it's a kind of struggle between pain and trauma. And based on fear of trauma and pain, which has been accumulated in one's own individual history and social history and world history. 그러한 것들은 개인적인 경험에서 온 거, 사회적인 경험, 역사에서, 또 세계 역사에서 온 그런 여러 가지 그런 아픔과 트라우마, 이러한 것들이 지금 충돌하고 있다. 이 속에서 결국은 추구하는 건 뭐죠? 다 개인의 행복. 그런데 어떠한 것이 행복인지를 모르면서도 행복을 추구하고 있다. An individual pursue one's own happiness. But question is, what is happiness? 무엇이 행복인가 하는 걸 모르고 있다. 사실 그래서 지금 제가 여기 와서 지금 어제도 어떤 미팅에 제가 이제 함께 했었고, 그제도 어떤 미팅이 있었는데,
거기서 이제 그러한 미팅을 참석하면서 이렇게 느껴지는 거가, 그리고 같이 나눈 이야기가, 지금 현재 어떤 현상적인 것들을 보면서 그 현상을 해결하려고 해가지고는 답이 없다. 그러한 모든 현상적인 것, 이것을 다 통합하고 뛰어넘을 수 있는 어떤 보다 높은 비전, 사회적인 비전이 나와야 한다. 이 방향을 제시할 수 있는 사회적인 비전이 나와야 한다 하는 이야기를 나눈 바가 있습니다. I had a meeting yesterday and the day before yesterday in Seoul, and there we shared something that trying to find a way how to resolve the current situation. It's very difficult to find an answer, but there should be some ultimate vision which can integrate everything. We need such leadership. 그러한 리더십이 지금 절실히 필요하다. 그러한 모든 것을 통합할 수 있는 그러한 리더십이 필요하다. We need such kind of leadership at the moment. 그러한 혼란기에 보여줬던 리더십의 예가 떠올랐습니다. An example of the leadership came to my mind during such kind of state of confusion. 그래서 인도의 혼란기에서 드러났던 간디라는 영적 존재의 리더십이었습니다. And Gandhi's leadership, which came during such kind of state of confusion in India. 근데 그 리더십은 영적 리더십이었습니다. That leadership is a spiritual leadership. 어떤 모든 현상적인 것을 뛰어넘는 영적 리더십. 그것이 인도는 특히 이제 영적인 바탕이 딱 되어 있는 나라이기 때문에 그 리더십이 통했던 거죠. India, the foundation is very spiritual. So that Gandhi's leadership, spiritual leadership, could work there. 그런데 지금 한국 사회가 바로 그러한 리더십이 필요한 때구나 하는 생각이 듭니다. The current situation in Korea needs such kind of leadership. In other words, spiritual leadership. 영적 리더십이 지금 절대적으로 필요하다. 그런데 우리가 착각할 수 있는 것은 그럼 종교적인 리더들이 많지 않느냐. 근데 사실은 지금 한국에서 7대 종교라고 그러거든요. 4대 종교인 줄 알았더니 7대 종교. 7대 종교의 리더들이 만나가지고 뭘 만든다는 이야기를 들었습니다. 그런데 그 종교가 지금 어떤 그러한 역할을 하지 못하고 있는 게 현실이다. When we talk about spirituality, we think of religion as an example. But in Korea, religious leadership, we might say that they cannot do such kind of function in Korea. 근데 영적 리더십이라고 하는 것은 제가 지난번 서비스에서 잠깐 이야기했습니다만 결국 영혼을 돌보는 존재라야 한다. 지난주에 유님께서 잠깐 이야기하셨습니다. 이 트라우마, 시간제 이야기하면서 품에 대해서
축품되지. 리더십의 어떤 필수 요건이라 하면 축품대지를 우리가 이야기했는데 그 품에 대한 이야기를 하셨습니다. 근데 정말 이 영혼을 돌볼 수 있는 그런 품을 가진 존재 이게 필요하다. 그래서 개인의 영혼을 돌보고 사회적인 영혼을 돌보고 인류의 영혼을 돌볼 수 있는 그런 큰 품을 가진 영적 리더가 지금 절실히 필요하다 하는 겁니다. I'm talking about the care, leadership which can care for the soul. Care for the soul of individuals and care for the social soul and care for the soul of humanity. 그러기 위해서는 우선 그러한 리더 스스로의 영혼이 풍성해져야겠죠. 스스로의 영혼이 풍성해지도록 먼저 돌봐야 합니다. 그래서 내가 풍성해질 때 내 자신이 넘치나이다. 그 넘쳐서 그것이 내 주변으로 흐르고 사회로 흐르고 세계적으로 흐를 수가 있다. 결국 나의 영혼이 풍성해져야 한다. To do that, we need our own soul should be abundant. Should be overflowing. So that influence overflow to my neighbor and to society and to the world. 그러기 위해서는 결국 다시 돌아오는 것이 축입니다. 축이 올바로 서지 않고서는 그러한 자기 영혼이 풍성해질 수 있는 길을 찾을 수가 없다. And again we come to the uprightness. That is the key. Without upright to heaven, to the source, we cannot open a channel to feel my soul. 내 영혼이 풍성해진다는 것은 결국 하늘에 있는 품성이, 하늘에 있는 그 모든 것이 나에게 흘러 들어와서 나로부터 넘친다. 그래서 나의 영혼이 풍성해진다. 결국 그러기 때문에 영혼을 돌본다는 것은 무엇인가? 결국은 나를 통로를 통해서 흐르는 이 하늘의 품성이 흘러서 그 영혼을 터치해 줄 수가 있어야 한다. 그리고 결국은 스스로 그러한 통로가 되어서 스스로 하늘의 그러한 품성을 스스로 이렇게 받을 수 있는 그런 존재가 되어야 한다. 이런 거죠. The process for this is that I first need to be a channel for the heavenly substance, so that I'm filled with heavenly substance, and then there is overflow to my neighbor, to those who are around us, and to society, and so that the others who are around me can be filled with the substance, initially through me, but eventually that individual should be able to open a channel themselves so that they can get the heavenly substance themselves, so that they also can be a channel for that heavenly substance. 그래서 이러한 영혼이 풍성한 존재들이 점점 더 많아짐을 통해서 결국은 모든 사회가 기본적으로 그런 풍성한 영혼, 풍부한
풍성한 영혼의 존재들로 가득 차 있을 때, 그때 근본적으로 무언가가 달라질 수 있는 바탕이 생긴다는 거죠. When this society is full of such kind of souls abundant of heavenly substance, then the society may have a chance to be changed, to be transformed. 우리의 영혼은 그동안 개인적인 그런 사회적인 인류적인 그런 경험을 하면서 굉장히 메말랐습니다. 아주 메말랐습니다. 특히 한국 사회는 굉장히 메말랐습니다. 어떤 물질적인 추구가 아주 오랫동안 이렇게 되어 오면서 산업화 과정을 거쳐서, 그리고 또 그 투쟁을 거쳐서 또 산업화와 그 투쟁과 어떤 이러한 여러 가지 그 목표 지향적인 어떤 이러한 어떤 그 삶을 통해서 영혼이 굉장히 메말랐습니다. The Korea, the soul of individuals are very dry and thirsty and hunger because of pursuing the material something and some direction only. Movement, lots of movement, pursue the movement. We need to be liberated from the dictatorship, etc. So that souls are very thin. 영혼이 매우 좀 얄팍해요. 그것을 먼저 채울 필요가 있다는 거예요. So that there's a need to be filled. 하늘의 품성, 하늘에 있는 요소들로 채울 필요가 있다. 그래서 결국 우리가 먼저 영적 영적인 존재로 회복되어야 한다. 영혼이 풍성한 존재가 영적 존재라고 볼 수 있는 거예요. 하늘의 품성으로 가득 채워진 존재가 영적 존재라고 볼 수 있는 거예요. 그래서 우리가 그 영적 존재로 먼저 회복이 되어서 이 사회의 영적인 리더십을 우리가 제시를 한다. Becoming a spiritual being, which means that filled with abundance, soul of abundance, filled with heavenly substance, so that we restore to the spiritual being, so that we can offer spiritual leadership to the society. 지금 어떻게 보면은 어떤 위기와 기회가 지금 공존하는 상황이라고 볼 수 있습니다. Currently, we can say our situation is in crisis and also situation of opportunity. 그런데 이 기회는 그 기회를 살릴 수 있는 리더십이 제공되지 않으면 기회는 놓치고 맙니다. 그 위기로 끝나고 마는 거죠. But when there's no leadership to achieve through that opportunity, the opportunity will be disappeared. 그래서 우리가 영적 존재로서 빨리 회복하는 것, 그것이 무엇보다도 중요하고, 그럼으로써 우리가 우리 상황에 영적 리더십을 제시하는 것, 이것이 지금 가장 핵심적으로 필요한 것이지 않느냐, 이런 생각이 듭니다. So that the most urgent thing and most important thing for us is to restore to the spiritual being
and to give spiritual leadership to the current situation in Korea. I think this is utmost important. 이것이 무엇보다 가장 중요한 시점이다. 이런 말씀 드리면서 제 말씀 마치겠습니다. Okay? This is what I'd like to say today. 어제 모임이 이제 은피순례단의 이제 마무리하는 모임이었는데 거기서 이부영 선생이라고 하는 분이 그런 이야기를 했어요. 108군데에 찾아가서 이제 사람들을 만나고 각 지역 전국을 돌면서 이랬는데 그 중에 여순 반란 사건이 있었던 순천에 가서 있었던 에피소드를 하나 이야기하더군요. 거기 희생자들 가족들이 있는데 이병헌 선생이 그 희생자들 가족들한테 이 충원턱 같은데 가서 참배를 같이 하자 이렇게 제안을 했대요. 전혀 엉뚱한 제안이지. 이 충원탑은 이제 국군 장병들, 경찰들 이런 사람들 기리는 데인데 그 사람들에 의해서 희생당한 사람들의 가족들한테 거길 가서 참배를 하자. 추모를 하자. 이런 제안을 했대요. 그런데 그럴 필요성을 이제 그것이 승리하는 길이다. 그냥 그 상처를 안고 그냥 가는 것이 그건 해결 방법이 없다. 가서 딱 그 사람들에게도 당신들도 아팠죠. 하고 가서 추모하는 것. 이것이 정말 진정한 승리의 길이다. 이렇게 설득이 돼가지고 가서 했다는 거예요. 하고 나중에 근데 이제 많은 비판도 받았대요. 당신 헛일했다. 무슨 일을 그렇게 하냐 하는 비판도 많이 받았는데 그래서 이제 물어봤대요. 어떠냐 그랬더니 한 사람 이야기가 가슴이 편해졌어요. 후련해요. 이렇게 이야기하더라는 거예요. 이게 굉장히 중요한 포인트를 이야기한 건데 그래서 내가 그랬어요. 이부영 선생한테. 그 왜 그런지 아십니까? 우리가 어떤 원수다 이건 뭘 해야 한다 하는 것이 있는 한 우리 가슴은 꽉 막혀 있습니다. 그런데 가서 그렇게 하는 거가 그 원수라는 빗장을 딱 열었기 때문에 가슴이 이렇게 소통할 수 있는 상태가 회복된 겁니다. 가슴이 회복된 겁니다. 원수를 놓았기 때문에 가슴이 회복된 겁니다. 그래서 가슴이 다시 숨을 쉴 수 있게 되고 피가 통할 수 있게 되고 그래서 영혼이 다시 이렇게 채워질 수 있는 그런 상황을 만든 겁니다. 네, 이렇게 이야기했어요. 그랬더니 이번 선생님 그러네요. 이렇게 대답을 하더군요. 결국 이 리더십이라고 하는 것, 우리 상황을 지금 현 상황은 아까 이야기한 대로 지금 현 상황은 트라우마와 상처의 충돌입니다. 트라우마 상처가 여기서 있었고 여기서 있었어요. 서로 간에 있었어요. 6.25 때 경찰에 의해서도 죽었고 저쪽 인민군에 의해서 죽었어요. 가족이 틀려. 경찰에 의해서 죽은 사람들은 경찰이 원수야. 인민군에 의해서 죽은 사람들은 인민군이 원수야. 근데 그 두 세력이 지금 충돌하고 있는 거예요. 다 상처는 있어. 이게 지금 현 상태예요. 크게 단순하게 보면. 여기서 정말 높은 차원의 방법은 서로 용서하는 것뿐이다. 서로 용서함을 통해서 스스로 옥죄고 있었던 영혼을 해방시키는 것이다. 그러므로서 상대방의 영혼도 해방시킬 수 있는 기회를 주는 것이다. 트라우마와 아픔과 상처의 갈등은 길이 없다. 결국은 예수님께서 이야기하신 원수를 사랑하라. 이게 답이다. 결국. 그 길 이외에는 없다. 하는 걸 이야기하는 거예요. In short, I had an experience that in an event I heard there occurred some party. They 용서다. 오케이 그렇게 하시죠. 오케이. Okay. But no? He's okay.
예. 그래서 결국은 그게 우리가 이야기하는 영적인 길이다. 영적인 리더십이다. 그것을 할 수 있도록 사람들이 가슴을 스스로 족쇄에서 풀려날 수 있도록 우리가 우리의 서브스턴스를 주는 것이다. 왜냐하면 이렇게 있는 동안에는 어떻게 스스로 풀 수 있는 방법이 없어요. 여기서 우선 약간 풀려날 수 있도록 우리가 주는 거고 스스로 족쇄를 풀고 나와야 하는 것이다. 그 길 이유는 없다. 지금 현재 상황을 어떻게 여기서 어떤 보다 다른 어떤 해결길을 찾는 우선 출발점은 그것이다. 서로 원수가 돼서는 안 된다. 지금 현재 서로 원수가 돼가지고 서로 그러는데 그 길을 그쳐야 한다. 서로 어떻게 하면 통합의 길을 갈 것인가. 그게 어떠한 과거라도 그걸 다 그것이 역사 속에서의 어떤 일면 기회였고 어떤 일면 희생이었다 하는 것을 서로 이해하면서 그걸 통합해서 가는 길밖에 없다 하는 것을 제시해야 한다 하는 생각이 듭니다. 그리고 그 이병헌 선생 그 원피순례단에서도 이제 3.1운동 100주년 기념해서 어떤 것을 지금 만들자 하는 걸 하고 있습니다. 그래서 그러한 거가 지금 각 파트에서 지금 다 많이 나올 겁니다. 근데 굉장히 그건 반가운 이야기네. 오케이, 여기서 마치죠. I'm sorry that I can't.